This topic of ovarian tumor classification as well as the description of teratoma. It was previously scheduled to be taken by Indrakshi madam, but due to some unavoidable circumstances, I exchanged my class with madam. So I will now take the ovarian tumor classification and the description of teratoma. As for the female genital tract pathology, ovarian tumor is immensely vast and immensely being updated every year. Okay, the newest member of the tumor family have been updated in recent WHO classification, and few terms are not even known by the faculties like us. So what I will tell you today, the basic structural and the histogenic classification of ovarian tumor, and with direction of Dr. Rajarshi, that teratoma is precisely important for you in upcoming third internal assessment as well as final exam in August. So the basic classification, the basic histogenesis and the description of benign or immature and malignant or immature teratoma. So coming to the ovarian anatomy, how many ovary women do have? 2. So ovary is a structure like semicircular to elliptical structure, abdominal structure, and it is the reproductive organ, chief reproductive organ of the female, as it is responsible for production of the ovum in every cycle of every menstrual cycle in women, and that ovum released will have a chance to get fertilized with the sperm by the male counterpart. Okay, so ovary is a intra-abdominal organ lined by a epithelium. So epithelium is the outermost covering of ovary. Okay, so single layer low cuboidal epithelium is the normal covering of the ovary. So any organ that has a covering, that is called surface epithelium. So this is called what? Surface epithelium. So if there is a surface epithelium, then there is a presence of stroma or mesenchyme. Okay, so the stroma of the ovary is rich, is a very rich thing. It called 2 types of stroma. That means 2 types of cells. One is sex-cord stromal, that is the supporting structure of the follicles, and the pure stromal structure, that is the fibroblast or the smooth muscle. Okay,
So here comes the stroma, the fibroblast and the smooth muscles. Okay. Now the chief ovum secreting part is called follicle. What type of follicle? Germinal follicle. তাই তো? তাহলে germinal follicle is lined by two types of cell. Inner granulosa cell there, and outer thecal cell layer. And within the tough covering of germinal follicle, here resides the most precious thing of reproductive cycle, that is germinal follicle. So this is germinal follicle and ovum. So these are the supporting structure that are called sex cord stroma. The pure stroma or pure mesenchyme is composed of fibroblast or smooth muscle cells, and the sex cord stromas are mostly outer layer by theca cell layer and inner cell layer is granulosa cell layer. Okay. So from this kind of anatomical distribution, we can easily define that how much variety of ovarian tumor broad classification will be there. Okay. Every covering or every component has a propensity to develop tumor. Number one, so from the concept, the most common ovarian tumor rise from the number one broad category, that is bolo re bhai, surface epithelium. So the chief component of the broad category of ovarian tumor comes under the heading of surface epithelial tumor. Okay. Next, if there is an epithelium tumor, then there is also mesenchymal tumor. Next, sex cord stromal tumor. Last, germ cell tumor. তাহলে বোঝা গেল চারটে লেয়ার: এপিথেলিয়াম, মেসেনকাইম, সেক্স কর্ড স্ট্রোমা এন্ড জার্মিনাল ফলিকেল। এই চারটে জায়গা থেকে চার রকমের টিউমার অরিজিন করতে পারে। চার ধরনের ব্রড ক্লাসিফিকেশনের টিউমারে আরও চারটে, পাঁচটা, ছটা করে টিউমার আছে। তাহলে টোটাল ওভারিয়ান টিউমার যদি আমরা দেখি, there are more than 20 entities of tumor. 20টা, more than 20 entities of tumor in ovary, sub-classified into major broad category of 3 to 4 type of category. Broad category কি? Most common surface epithelium. Next common
সেক্স কট স্ট্রোমাল, তারপরে জার্ম সেল টিউমার, নেক্সট মেসেনকাইমাল টিউমার। ওকে, তাহলে সেক্স কট স্ট্রোমাল টিউমার, সারফেস এপিথেলিয়াম টিউমার, জার্ম সেল টিউমার অ্যান্ড মেসেনকাইমাল টিউমার, চারটে ব্রড ক্লাসিফিকেশনের আমরা টিউমারগুলোর নাম আস্তে আস্তে করে শিখব এবং শেখার পরে কনসেপ্ট বানাবো যে কোথার থেকে টিউমারগুলো অ্যারাইজ হচ্ছে। নাম থেকেই টিউমারগুলো কোথার থেকে অ্যারাইজ হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে এবং নাম থেকে আমরা টিউমারগুলো কী ধরনের টিউমার সেটা বোঝা যাচ্ছে। এই ছবিটা মুছে দিচ্ছি তাহলে। এই পেন আছে নাকি? এটা পড়বে না? এই ছবিটা তাহলে মুছে দিলাম। তাহলে মোস্ট কমন ক্যাটাগরি হচ্ছে সারফেস এপিথেলিয়াল টিউমার। Surface epithelium tumor mostly classified into 5 subtypes. Number 1, 2, 3, 4, 5. Number 1 most common serous tumor. Next, mucinous tumor. Next, clear cell tumor. Next, endometrioid tumor. Next, transitional cell or Brenner cell tumor. So, the major broad category is surface epithelial tumor and the subclassifications are serous tumor, mucinous tumor, clear cell tumor, endometrioid tumor and transitional cell tumor. Okay? And all these categories have basic 3 types of subtypes. The basic 3 subtypes are benign, borderline and malignant. So all the subtypes of tumor are again classified into according to their aggressiveness and according to their invasion and according to their characteristics of duplication of epithelium, branching of the epithelium and number of cell layer. 3 types: benign, borderline and malignant. So from the name of benign it is evident that this is least aggressive. This is composed of single layer of epithelium. Borderline means this is intermediate type of aggressiveness and have first order branching, and the malignant is most aggressive with high level of invasion. Okay? বোঝা গেল? তাহলে প্রত্যেকটা টিউমার বেসিক ভাগ, আরো অনেক ভাগ আছে, মাথা নষ্ট হয়ে যাবে। বেসিকটা মনে রাখতে হবে: বিনাইন, বর্ডারলাইন অ্যান্ড ম্যালিগন্যান্ট। ওকে, তাহলে বিনাইন টিউমারটার নাম কি হবে? সেরাস সিস্ট অ্যাডিনোমা। বর্ডারলাইনটার নাম হবে বর্ডারলাইন সেরাস সিস্ট অ্যাডিনোমা। আর ম্যালিগন্যান্টটার নাম কি হবে? সেরাস সিস্ট অ্যাডিনোকার্সিনোমা।
সেরকম একইভাবে মিউসিনাস সিস্ট অ্যাডিনোমা বা অ্যাডিনোফাইব্রোমা, বর্ডারলাইন সিস্ট অ্যাডিনোমা অ্যান্ড মিউসিনাস সিস্ট অ্যাডিনোকার্সিনোমা। ক্লিয়ার সেলে তাই হবে, এন্ডোমেট্রিয়েট সেলে তাই হবে। একই রকম বিনাইন, বর্ডারলাইন অ্যান্ড ম্যালিগনেন্ট। Endometrioid is also subclassified into benign, borderline and malignant. Transitional cells or Brenner cells also have benign, borderline and malignant counterparts. So benign is the thing that is lined by single layered epithelium without any branching. Borderline has single layered epithelium with occasional first order branching and micro invasion. And malignant counterpart, all the tumors of surface epithelial origin has multiple layer of epithelium, multi-layer epithelium, extensive branching with extensive invasion. তাহলে বোঝা গেল কার্সিনোমা আর অ্যাডিনোমার পার্থক্য। তাহলে এটা হচ্ছে সারফেস এপিথেলিয়াল টিউমারের ক্লাসিফিকেশন। আরও অনেক কিছু আছে, নতুন টার্মস আছে, সেগুলো তোদের বলবো না, তোদের মাথায় থাকবে না, পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। আচ্ছা, এইবার আমি নেক্সট তাহলে কি বলবো ছোট্ট করে, তাহলে সারফেস এপিথেলিয়ামের পর মেসেনকাইমাল টিউমারটা বলে দিই। মেসেনকাইমাল টিউমারের মধ্যে কি কি থাকবে বুদ্ধি করে বলতে হবে, কনসেপ্ট দিয়ে। ফাইবার থাকে বলেছি, স্মুথ মাসেল থাকে বলেছি, তাহলে বিনাইন পার্ট কি হতে পারে? লিওমায়োমা, হয়তো ম্যালিগন্যান্ট পার্ট কি হবে? লিওমায়োসার্কোমা। বিনাইন পার্ট কি হবে? ফাইব্রোমা। ম্যালিগন্যান্ট পার্ট কি হবে? ফাইব্রোসার্কোমা, খুব রেয়ার। আর হয় ওভারিয়ান মিক্সোমা। তাহলে মেসেনকাইমাল টিউমারের ভাগ কি হবে? মেসেনকাইমাল টিউমারের কি ভাগ হবে? মোস্ট ক্লাসিফিকেশন কমনলি কি কি হবে? যখনই আমি সারফেস এপিথেলিয়াম থেকে বেরিয়ে যাব তখনই আর বিনাইন, বর্ডারলাইন অ্যান্ড ম্যালিগন্যান্ট এই কনসেপ্টটা থাকবে না, ঠিক আছে? তাহলে এগুলো কি হবে? ফাইব্রোমা হতে পারে, লিওমায়োমা হতে পারে, ওভারিয়ান মিক্সোমা হতে পারে, লিওমায়োসার্কোমা হতে পারে। These are less common. Okay, ovarian pure stromal tumor are less common. লিওমায়োসার্কোমা হতে পারে, স্ট্রোমাল সার্কোমা হতে পারে, ওভারিয়ান স্ট্রোমাল সার্কোমা হতে পারে, কিন্তু পিওর স্ট্রোমাল টিউমার আর লেস কমন ইন ওভারি। সো মোস্ট কমন বলেছিলাম কি? সারফেস এপিথেলিয়াল টিউমার। তারপরে সেকেন্ড কমন কি হচ্ছে? সেকেন্ড মোস্ট কমন সেক্স কট স্ট্রোমাল টিউমার। তাহলে এরপরে ইম্পর্টেন্ট ভাগটা কি হচ্ছে? সেক্স কট স্ট্রোমাল টিউমার। একটা ছেলে বেরিয়ে গেল, কোথায় গেল? টয়লেটে। ও কি আমাদের স্টুডেন্ট নাকি ক্যামেরার কাজ করছে? ক্যামেরা দাদাভাই তো আছে ওখানে, ও এগুলো এডিট হয়ে যাবে, কোনো ব্যাপার না। তাহলে সি কি হবে? সেক্স কট স্ট্রোমা। তাহলে সেক্স কট স্ট্রোমার মধ্যে সাপোর্টিভ সেক্স কট স্ট্রাকচারগুলো কি বলেছিলাম? গ্র্যানিউলোসা সেল, থিকাল সেল, তাই তো? তাহলে সেক্স কট স্ট্রোমাল টিউমারের মধ্যে ফার্স্ট দুটো নাম কি হবে? গ্র্যানিউলোসা সেল টিউমার। এই তুমি কোথায় গেছিলে সেটা বলে যাবে না? বলে যেতে হয়।
গ্র্যানিউলোসা সেল টিউমার, তারপরে থিকাল সেল টিউমার বা থিকোমা, তারপরে কি আসছে সার্টলি সেল টিউমার, এগুলো সব সেক্স কর্ড সাপোর্টিভ সেল। সার্টলি লেডিক টিউমার, নেক্সট কি আসছে লেডিক সেল টিউমার, ঠিক আছে। তাহলে এগুলো মোস্ট। এরপরে গাইনান্ডোব্লাস্টোমা আছে, অন্য আরো টিউমার আছে, স্টেরয়েড সেল টিউমার আছে, মেসোনেফ্রিক টিউমার আছে, সব সেক্স কর্ড স্ট্রোমাল টিউমার। কিন্তু ওভারিয়ান হিস্টোলজি থেকে যেটা তোমাদের মনে থাকবে বেশি সেগুলো হচ্ছে সব রিপ্রোডাক্টিভ সেলে থাকে। গ্র্যানিউলোসা সেল, তাহলে গ্র্যানিউলোসা সেল টিউমার, গ্র্যানিউলোসা সেল টিউমার আর এগেন সাবডিভাইডেড ইন্টু অ্যাডাল্ট গ্র্যানিউলোসা সেল টিউমার অ্যান্ড জুভেনাইল গ্র্যানিউলোসা সেল টিউমার। তারপরে কি থাকে বলেছিলাম থিকাল সেল, তাহলে থিকাল টিউমার হয়, থিকোমা তার নাম হয়। থিকাল সেল সাথে যদি ফাইব্রোব্লাস্ট অ্যাড হয় তাহলে হয় তার নাম ফাইব্রোথিকোমা। সার্টলি সেল টিউমার হয়, সার্টলি লেডিক সেল টিউমার হয়, লেডিক সেল টিউমার হয়, স্টেরয়েড সেল টিউমার হয়, ঠিক আছে। এগুলো হচ্ছে সেক্স কর্ড স্ট্রোমাল টিউমার, স্টেরয়েড সেল টিউমার। তাহলে থার্ড ক্লাসিফিকেশন হলো সেক্স কর্ড স্ট্রোমাল টিউমার। ওকে, তাহলে বাকি কে থাকলো, বাকি কোন পার্ট থাকলো? মেন জার্ম সেল, ভেরি গুড। তাহলে বাকি থাকছে জার্ম সেল টিউমার। তাহলে জার্ম সেল টিউমারগুলো আমরা এবার নাম দেখব, এবং তাদের মধ্যে একটা জার্ম সেল টিউমার যার নাম আছে টেরাটোমা, সেইটা নিয়ে একটু বেশিক্ষণ পড়াশোনা করব। তাহলে ডি হচ্ছে জার্ম সেল টিউমার। জার্ম সেল টিউমারের মধ্যে মোস্ট কমন অফ ওভারিয়ান ম্যালিগনেন্সি অ্যান্ড 95% অফ, আসতে বলবো চা এখন নিয়ে খাই চা। ছাত্রদের আছে নাকি? তোদের দেবে? ও চা খতম হয়ে যাবে। জার্ম সেল টিউমার, তাহলে মোস্ট কমন হচ্ছে টেরাটোমা, যেটা মোস্ট কমনলি পাওয়া যায়। আমি আগেই বলেছি কমন থিং হ্যাপেন্স কমনলি, যেটা মোস্ট কমনলি পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে টেরাটোমা, যেটার আমি স্পেসিমেন নিয়ে চলে এসেছি। স্পেসিমেনটা তোদের দেখাবো, আর টেরাটোমার নাম কেন সেটা বলবো, ঠিক আছে। তাহলে জার্ম সেল টিউমারের মধ্যে মোস্ট কমন হচ্ছে টেরাটোমা। তারপরে কি আছে বল? ইয়ক স্যাক টিউমার। তারপরে কি আছে? কোরিওকার্সিনোমা। কোরিওকার্সিনোমা। তারপরে কি আছে? এমব্রায়োনাল কার্সিনোমা। আর তারপরে 5 নম্বর আছে গোনাডোব্লাস্টোমা। ঠিক আছে, তাহলে মোস্ট কমন হচ্ছে কি বললাম? টেরাটোমা। টেরাটোমা, ইয়ক স্যাক টিউমার, কোরিওকার্সিনোমা, এমব্রায়োনাল কার্সিনোমা, গোনাডোব্লাস্টোমা। তাহলে এগুলো হচ্ছে জার্ম সেল টিউমারের ভ্যারাইটি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে টিউমারে দেখা যায় একটা টিউমারের মধ্যে দুটো কম্পোনেন্ট, ঠিক আছে। সেকেন্ড কম্পোনেন্ট মোর দেন 20% প্রেজেন্ট থাকে, সেই ধরনের টিউমারকে বলবো মিক্সড জার্ম সেল টিউমার। কি কথা বলছিস তোরা দুজনে? কি হয়েছে? কি কথা বলছিস? হ্যাঁ, তোকে না ওদেরকে? কি কথা হচ্ছে? তাহলে মিক্সড জার্ম সেল টিউমার। কথা বলিস না, শোন, পরীক্ষা হলে তো কথা বলতে পারিস না বলে নাম্বার কম পাস।
মিক্স জার্ম সেল টিউমার তাদের কাদের বলবো? দুটো জার্ম সেল কম্পোনেন্ট থাকবে, তাদের মধ্যে সেকেন্ড কম্পোনেন্ট মোর দেন 20% থাকবে, তাহলে তাদেরকে মিক্স জার্ম সেল টিউমার বলবো। আর জার্ম সেল টিউমারের মধ্যে মোস্ট কমন কি বলছি, বারবার বলছি, টেরাটোমা। টেরাটোমার নাম কেন টেরাটোমা? এই টেরাটো কথাটার মানে কি? টেরাটো কথাটার মানে হচ্ছে ফিটাল টিস্যু। কোনো ড্রাগ, থ্যালিডোমাইড, দ্যাট ড্রাগ is associated with fecomalia or absent limb of the fetus, তাহলে ওই ড্রাগটাকে কি বলি আমরা? টেরাটোজেনিক এফেক্ট, তাই তো? তাহলে টেরাটোমা কথাটার মানে কি? তার মানে ওটা ফিটাল কম্পোনেন্ট আছে। জার্ম সেল দেয়ার মানে কি? প্রিমিটিভ সেলস সব। তাহলে জার্ম সেল টিউমার মানে হচ্ছে সব প্রিমিটিভ সেলুলার কম্পোনেন্ট থাকবে, যেটা ফিটাল সেলের পার্ট আছে, ফিটাসের পার্ট আছে। তাদের মধ্যে মোস্ট কমন হচ্ছে টেরাটোমা, যেটার আমি স্পেসিমেন নিয়ে আসছি। তাহলে এবার আমরা জাম্প করে যাই হচ্ছে টেরাটোমা, যেটা তোদের আসবে কোথায় আসবে? থার্ড ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টে আসবে। স্পেসিমেনও আছে, সুতরাং আসার চান্স হাই। ডেভেলপিং ফিটাসে এমব্রায়োলজির ডেফিনেশন যখন পড়েছিস, এমব্রায়োলজি যখন পড়েছিস, ডেভেলপিং ফিটাসে কটা লাইন থাকে, কটা লেয়ার থাকে? প্রিমিটিভ কটা লেয়ার থাকে? 3টে লেয়ার থাকে। কি কি লেয়ার থাকে? এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম অ্যান্ড এন্ডোডার্ম। তাহলে টেরাটোমা বাই ডেফিনেশন ইজ a tumor that contains more than 2 embryonic cell lines. তাহলে এক্টোডার্ম, এন্ডোডার্ম, মেসোডার্মের মধ্যে 3টের মধ্যে মিনিমাম 2 বা তার বেশি এমব্রায়োনিক সেল লেয়ার থাকতে হবে। সেল লেয়ার মানে সেইখান থেকে ডেরাইভড যেই সেলুলার কম্পোনেন্টসগুলো, যেই টিস্যু কাউন্টার পার্টগুলো, সেগুলো আমরা টেরাটোমার সেলের মধ্যে দেখব। তাহলে এক্টোডার্ম থেকে কি কি ডেভেলপ হয়? ভেরি ইজি, তাহলে কনসেপ্ট দিয়ে বললে বুঝতে পারবি। এক্টোডার্ম দিয়ে কি কি আসে? এক্টোডার্ম থেকে কি কি সেল লেয়ার আসে? স্কিন, নিউরো এক্টোডার্ম, কথাটার মানে হচ্ছে নিউরো এক্টোডার্ম। তাহলে স্কিন, অ্যাপেন্ডেজেস, তাহলে হেয়ার, স্কিন, নেল, আর নিউরো অ্যাপেন্ডেজেস মানে নিউরাল টিস্যু মানে ব্রেন। তাহলে স্কিন, নেল, হেয়ার অ্যান্ড ব্রেন টিস্যু, দ্যাট কামস ফ্রম এক্টোডার্ম। মেসোডার্ম থেকে কি আসে? কানেকটিভ টিস্যু, বোন, কার্টিলেজ, ব্লাড ভেসেলস, ফাইব্রো অ্যাডিপোস টিস্যু। ঠিক আছে? আজকে গ্রুপেতে যখন পড়াচ্ছিলাম লাইপোমা, অস্ট্রোজেনিক সার্কোমা, ওগুলো সব মেসেনকাইমাল টিউমার। তাহলে ওগুলো মেসোডার্ম অরিজিন, এমব্রায়োনিক সেল লাইন। তাহলে মেসোডার্ম থেকে আসছে হচ্ছে বোন, কার্টিলেজ, ভেসেলস আর ফাইব্রো অ্যাডিপোস টিস্যু। ওকে? আর তাহলে এন্ডোডার্ম থেকে কি আসছে? এন্ডোডার্ম থেকে আসছে, আর বেশিক্ষণ না, ঘুমিয়ে পড়িস না, একটুখানি আর বুঝে পড়, এক্ষুনি ছেড়ে দেবো। এন্ডোডার্ম থেকে আসছে হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক এপিথেলিয়াম অ্যান্ড রেসপিরেটরি এপিথেলিয়াম, গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ডস আর রেসপিরেটরি গ্ল্যান্ডস। ওকে? তাহলে টেরাটোমা মানে হচ্ছে 2 or more cell lines will be present, embryonic cell line will be present। ঠিক আছে? তাহলে বিনাইন টেরাটোমা বা ম্যাচিওর টেরাটোমা আর ইম্যাচিওর টেরাটোমা আর ম্যালিগন্যান্ট টেরাটোমা, এদের পার্থক্য হচ্ছে প্রেজেন্স অফ immature neural component more than 20 mm² or 4 low power field। immature neural tissue মানে immature neuroectodermal tissue, mostly neuroectoderm, small cells, hyperchromatic nucleus with presence of rosette and pseudorosette। আর benign teratomaর মধ্যে আমরা কি কি দেখতে পাই? neuroectodermal tissue, hair, skin, teeth, বোন, কার্টিলেজ, ফাইব্রো অ্যাডিপোস টিস্যু, এগুলো আমরা সব দেখতে পাই। এইটা একটা স্পেসিমেন। এই স্পেসিমেন দেখেছিস সবাই তোরা? হ্যাঁ, এই স্পেসিমেনটার মধ্যে তোদের তো আবার নাক ছিটকাবে, জল পড়ছে স্যার, ফরমালিন পড়ছে, হাতে নোংরা হয়ে গেল, দেখতে পাচ্ছি সবাই? হেয়ার আছে,
আর একটু ক্লোজলি দেখলে দেখবি এর মধ্যে টিথ আছে, ঠিক আছে, একটা সিস্টিক স্ট্রাকচার এবং চিজি সিবেশিয়াস মেটেরিয়াল। সেটা কোথার থেকে আসে? স্কিন অ্যাডেনেক্সাল স্ট্রাকচার থেকে আসে, সিবেশিয়াস গ্ল্যান্ডস থেকে আসে, সিক্রিটেড সিবামটা হয়। তাহলে এই যে নিউরো এক্টোডার্মাল টিস্যু, সেইটা হচ্ছে মোস্ট কমনলি প্রেজেন্ট ইন বিনাইন সিস্টিক টেরাটোমা। সিস্টিক টেরাটোমা কেন বলছি? যেহেতু সিস্ট লাইক স্ট্রাকচার। বিনাইন কেন বলছি? মোস্টলি ম্যাচিওর টিস্যু, ম্যাচিওর বলে বিনাইন, অ্যাগ্রেসিভ নয়। এবং কেন টেরাটোমা বলছি? মোর দ্যান 2 এমব্রায়োনিক সেল লাইন। এটা যদি কেউ এসে দেখতে চাস বা ওখানে নিয়ে গিয়ে দেখতে চাস, মোস্ট ওয়েলকাম, কিন্তু ফেরতযোগ্য, ফেরত দিতে হবে ডিপার্টমেন্টে, হোস্টেলে নিয়ে যাওয়া যাবে না, ঠিক আছে? তাহলে বিনাইন টেরাটোমা কি কি থাকতে পারে আমাদের? মোর দ্যান 2 সেল লেয়ার, এক্টোডার্ম, ectodermal component, hair, skin, teeth, brain tissue. আচ্ছা, এন্ডোডার্মে কি থাকবে বলেছি? গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ডস, গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ড অ্যান্ড রেসপিরেটরি এপিথেলিয়াম। তোরা আমার হাতের লেখা কি বুঝতে পারছিস রে? ঠিক আছে, হাতের লেখাটা ডিলাক্স আছে। আর মেসোডার্ম থেকে কি হচ্ছে? বোন অ্যান্ড কার্টিলেজ অ্যান্ড ফাইব্রো অ্যাডিপোজ টিস্যু। তাহলে মোস্ট কমন কি থাকবে? এক্টোডার্ম। হ্যাঁ, মোস্ট কমন কম্পোনেন্ট এমব্রায়োনিক সেল লাইন থাকবে এক্টোডার্ম, ফার্স্ট মোস্ট কমন। আর সেকেন্ড মোস্ট কমন কি? মেসোডার্ম। লিস্ট কমন হচ্ছে এন্ডোডার্ম। এবার কোনো কোনো টেরাটোমার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এক্টোডার্ম, এন্ডোডার্ম, মেসোডার্মের মধ্যে যে কোনো একটা এমব্রায়োনিক সেল লেয়ার আছে, তাহলে তাদেরকে কি বলবো? মনোডার্মাল টেরাটোমা। বোঝা গেল? একটাই সেল লাইন আছে, এমব্রায়োনিক সেল লাইন, মোস্ট কমনলি এক্টোডার্মাল সেল লাইন থাকে, আর সেটা হেয়ার, স্কিন, নেল থাকে, কিন্তু এন্ডোডার্ম বা মেসোডার্মের কম্পোনেন্ট পাওয়া যায় না। ম্যাচিওর কম্পোনেন্ট, ম্যাচিওর কম্পোনেন্ট আর ইমম্যাচিওর কম্পোনেন্টের মধ্যে পার্থক্য, যে ডিফারেন্সিয়েশন হয়েছে প্রিমিটিভ সেল লাইন থেকে ম্যাচিওর সেলে, সেটা ম্যাচিওর কম্পোনেন্ট। যে প্রিমিটিভ সেল লাইন থেকে আর ডিফারেন্সিয়েশন হতে পারেনি, সেটা হচ্ছে ইমম্যাচিওর কম্পোনেন্ট, সেটা হচ্ছে ইমম্যাচিওর নিউরোএক্টোডার্মাল টিস্যু, ইমম্যাচিওর ব্রেন সেলস টিস্যু। Those are more common in immature teratoma or malignant teratoma. তাহলে এই রকমের টেরাটোমা যখন আমরা গ্রসিং করি বা যখন আমরা স্যাম্পলিং করি, আমরা সবসময় দেখব কোনো সলিড পার্ট আছে কি না। এটা সিস্টিক পার্ট, মোস্টলি সলিড পার্ট দেখব কোনো আছে কি না। সেটাকে যদি সলিড পার্ট উইথ প্রোট্রুবেরেন্স অফ টিথ থাকে, সেটাকে কি বলে? রকিটান্সকি প্রোট্রুবেরেন্স। আরেকটা রকিটান্সকি, ঠিক আছে, রকিটান্সকি প্রোট্রুবেরেন্স বা রকিটান্সকি নোডিউল। তাহলে ওইটা থেকে আমরা স্যাম্পলিং কেন করব? বিকজ দ্যাট সলিড পার্ট হ্যাজ দ্য ম্যাক্সিমাম চান্স অফ হ্যাভিং ইমম্যাচিওর কম্পোনেন্ট। তাহলে ম্যাচিওর সিস্টিক টেরাটোমা আর ইমম্যাচিওর সিস্টিক টেরাটোমার মধ্যে আমার ডিফাইনিং ফ্যাক্টর কি? ইমম্যাচিওর নিউরো এক্টোডার্মাল কম্পোনেন্ট। কোয়ান্টিটি কি হবে? মোর দ্যান 4 লো পাওয়ার ফিল্ড অর 20 মিলিমিটার স্কোয়ার। তার বেশি যদি হয় তাহলে আমরা বলবো হচ্ছে হাই গ্রেড টেরাটোমা বা ইম্যাচিওর টেরাটোমা। ঠিক আছে, তোদের বিনাইন সিস্টিক টেরাটোমা আসবে, তাতে ছবি আঁকবি, কোশ্চেন লিখবি, আর কখনো কখনো আসতে পারে তোদের ইয়ে দিয়ে আসতে পারে, আর হচ্ছে কেস হিস্ট্রি দিয়ে আসতে পারে। মোস্টলি টেরাটোমা আর অকারিং মোস্টলি ইন দ্য রিপ্রোডাক্টিভ এজ গ্রুপ। ওকে, benign cystic teratoma mostly in reproductive age group. Ultrasound, CT, MRI. Ultrasound mostly important for screening purpose, investigation of choice, or radiological investigation of choice, and diagnosis by histopathological examination. Histopathology te ki pabo? Cyst wall lined by skin, hair, skin adnexal structure। কিরকম থাকে আমি একটু দেখিয়ে দিই।
তারপরে তোদের ছেড়ে দেবো, অনেক পড়াশোনা করেছিস সারাদিন। মমিতা ওদের অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছিস? দিয়েছিস? শেষে নিবি? দেখ ক্লান্ত হয়ে গেলে ডবল অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দিবি, কি করবি আর। তাহলে কি বলেছি, বিনাইন সিস্টিক টেরাটোমা। তাহলে সিস্ট মানে কি, একটা ব্লাডারের মতো জিনিস, তাই তো? সিস্ট মানে একটা ব্লাডারের মতো জিনিস, একটা বেলুনের মতো জিনিস, যেটা লাইন্ড বাই স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম। ঠিক আছে, স্ট্র্যাটিফাইড অর নন স্ট্র্যাটিফাইড, লুজ কেরাটিন থাকবে, তারপরে কি থাকবে, হেয়ার ফলিকেল থাকবে, স্কিন অ্যাডেনেক্সাল স্ট্রাকচার থাকবে, হেয়ার ফলিকেল অ্যান্ড সিবেসিয়াস গ্ল্যান্ডস। তাহলে এটা কি, হেয়ার ফলিকেল অ্যান্ড অ্যাডেনেক্সা। এইটা কি, স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম। with or without loose keratin। আচ্ছা, তাহলে এতটুকু আমরা এলাম, এটা কিন্তু মনোডার্মাল টেরাটোমা হয়েছে। তাহলে টিপিক্যাল টেরাটোমা হতে গেলে এতে মেসোডার্মাল কম্পোনেন্ট থাকতে হবে মিনিমাম। তাহলে কি থাকবে, অ্যাডিপোসাইটস থাকবে, লাইপোমার মতো জিনিস থাকবে, অ্যাডিপোসাইটস থাকতে পারে। আচ্ছা, বোন কার্টিলেজ থাকতে পারে, কন্ড্রোসাইট। ঠিক আছে, কন্ড্রোসাইট থাকতে পারে, বোন থাকতে পারে। আর কি থাকবে, আর থাকতে পারে হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ডস। ওকে, প্যানেট সেল, ফোভিওলার সেল, গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ডস, এইগুলো থাকতে পারে। তাহলে এরকম হচ্ছে টেরাটোমার পিকচার। ঠিক আছে, তোদের হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল পিকচার, স্পেসিমেনটা এটা দেখবি, হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল পিকচার,